ce soir, 20 octobre 2023, nous fêtions à la mairie d'Ivry, la maison du peuple, nos 20 ans de mariage, Nama et moi. Hélas, Nama était présent par la photo, par son texte, mais il n'était pas là physiquement parce que depuis 13 ans, nous sommes séparés. Depuis 13 ans, il est dans les geôles de Mohamed VI et que personne dans la communauté internationale est capable de, non seulement de faire libérer les prisonniers, mais même de permettre que je puisse lui rendre visite. Ça fait maintenant 7 ans que je suis interdite de séjour au Maroc et je n'ai pu le voir qu'une fois, après 30 jours de grève de la faim. Mais ce soir, nous faisons la fête, nous buvons du champagne, nous mangeons un gâteau qui était fait aux couleurs du drapeau sahraoui et nous fêtons l'amour et nous croyons à la liberté et à ce qu'un jour, peut-être que pour un prochain anniversaire de mariage, nous pourrons le fêter sur la plage de l'Ayoun avec tous nos amis sahraouis et tous nos amis français. Eh bien, donc, cher Nama, chers amis prisonniers de Gdémizik et tous les prisonniers du peuple sahraoui, je crois à l'amour, je crois à la liberté, je crois à la justice et un jour nous vaincrons. هذا الحدث اليوم منظم ببلدية فتري بباريس، وعلى كل حال تنظمه الناشطة الحقوقية كلود بمناسبة مرور 20 سنة على زواجها بالمعتقل الصحراوي ومجموعة الجديميزيك النعمة الأصفاري، والهدف من خلاله على كل حال هو تسليط الضوء على الظروف الصعبة اللي يمر بها المعتقلين السياسيين الصحراوي في السجون المغربية، وكذلك تسليط الضوء على القضية الصحراوية بصفة عامة. هو يعني هذا اللقاء يعني شارك فيه العديد، يعني أشرف عليه عمدة البلدية واللي كذلك نشير على أن هذه البلدية لديها تؤمة مع إحدى الدوائر في أوسلب، وحضره العديد من نشطاء المجتمع المدني وحتى بعض المنتخبين الفرنسيين بالإضافة إلى الصحافة وبعض الأصدقاء الفرنسيين، وكذلك المجتمع المدني الصحراوي بجمعياته وشبابه وشبهه شاركوا في هذا اللقاء اللي هو على كل حال يأتي كذلك في مناسبة مرور 13 سنة على اعتقال مجموعة جديميزيك وعلى مخيم جديميزيك كذلك مشهور. هذا شهر أكتوبر كما تعلمون اللي على كل حال فيه هذه المناسبة التاريخية بالإضافة إلى مناسبة الوحدة الوطنية اللي احتفلنا بها منذ أيام. الهدف الأساسي من هذه التظاهرة الليلة هو إحياء ذكرى 20 لزواج السيدة مونجون كلود مونجون مع الأسير والمناضل الكبير الصحراوي نعمة أسفاري، وبالتالي هي في الحقيقة فقط تظاهرة يعني تواصلية مع مناضلين سجون الاحتلال، يعني مناضلين السياسيين الصحراويين بصفة عامة وخاصة مجموعة جديميزيك. وهذه التظاهرة تجي مباشرة أيام بعد إحيائنا للذكرى 48 الوحدة الوطنية، واليوم الخيمة والذكرى مخيم جديميزيك، مخيم التحدي ومخيم الصمود. وبالتالي هذه الأمسية كانت عبارة عن يعني جمع المناضلين والمناضلات من خاصة في هذه المدينة اللي هي مدينة إيفري، وكان حضور جيد جدا بحيث أنه ما هوش فقط مجموعة من المنتخبون شارك هنا هذه الأمسية الإعلامية، لكن حتى عمدة المدينة بنفسه كان من بيننا ومواطنين المدينة. وللتذكير على أنه النعمة الأسفاري وكلود مونجون هم مواطنين لهذه المدينة هذه. إذن في حقيقة الأمر هذه الذكرى العزيزة علينا كاملين هي يعني كرسالة تضامن من طرف هذا المناضلين، أما أن احنا قاع هذا الشيء طبعا فرض نفسه، لكن من مواطنين هذه المدينة ومن خلالهم المجتمع الفرنسي مع السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في سجون العدو وخاصة مجموعة جديميزيك. طبعا الجميع هون ذكر في هذه الأمسية على أن الشعب الصحراوي شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله، شعب يطالب فقط بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، شعب يعني يطالب فقط المجتمع الدولي بالالتزام بقراراته لا أقل ولا أكثر، وعلى أنه شعب مسالم، لكن شعب ملي كامل الاستعداد
على أنه يستعمل كل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن حقه في الحرية والاستقلال. فقط يعني كانت فيه قراءة لنص بعث النعم الأسفاري، ورد الحضور كان رد ممتاز جدا، تصفيقات حارة مدة حوالي تقريبا 10 دقائق. وهذا طبعا يعني لأن الرسالة اللي بعث بها هذا المناضل، هذا الصمود، الرمز اللي هو رمز كل مناضلين القابعين في سجون الاحتلال المغربي، نعت على أنهم مستعدين للتضحية، وعلى أنهم عارفين شنو الأسباب الحقيقية اللي جعلتهم يدخلوا السجن، لأنه فقط عدم خضوعهم لابتزاز المغرب، قوات الاحتلال المغربية. وبالتالي ردة فعل الجمهور هون كانت في مستوى الحدث، لأنه كان تعبير عن التقدير الكبير بهذه المواقف السامية لهذو المناضلين، واللي حقيقة هي مولي تمثيل أساسي وتمثيل كبير لتضحيات شعبهم بصفة عامة. Je l'ai trouvée très poétique, très belle, très forte. Cette comparaison avec Tolkien, cette métaphore du Seigneur des Anneaux, ça fait rêver parce que c'est un conte mythique. Et dans cette lutte aussi dure, qui dure depuis tant d'années, il faut du rêve, il faut de l'espoir, il faut de la joie, et il faut laisser l'imagination rêver que oui, le peuple sahraoui aura le droit bientôt, je le souhaite, à l'autodétermination et à vivre sur son territoire. Je suis assez émue par cette question parce que je ne sais pas comment on fait pour tenir en prison. Je ne sais pas comment on fait pour tenir quand on est torturé. Je ne sais pas comment on fait pour pas craquer. Et j'ai beaucoup plus que du respect, j'ai de l'admiration, une admiration infinie pour Nahama et pour les prisonniers politiques. Et l'émotion m'emporte quand je pense à eux parce que ces nuits seules, ces douleurs du corps, mais ces douleurs aussi de l'esprit et du cœur, je ne sais pas comment on fait pour les survivre, et il a toute mon affection, toute mon amitié et toute mon admiration. Et pour le peuple sahraoui est un peuple héros, où pour moi chacun et chacune d'entre eux est un héros. Il y a des héros qui souffrent plus que d'autres et qui portent la voix de la paix, la voix de l'espoir, la voix du combat juste. Et c'est un honneur pour moi de soutenir cette cause. La première lutte, c'est de faire connaître la cause sahraoui. Depuis que je connais Claude, depuis plusieurs années, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup. En me rendant dans les camps de réfugiés, j'ai appris énormément. Et j'en parle tout le temps. J'essaye non pas de convaincre, parce qu'il n'y a pas besoin de convaincre sur une cause juste. Il faut informer. Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens comprennent que le gouvernement marocain bafoue les droits internationaux et les droits du peuple sahraoui. Donc la première des batailles, c'est de faire connaître cette cause qui mérite d'être soutenue. On est là pour fêter, si je puis dire, les 20 ans de mariage de Claude Mangin avec Nahama Asfari. D'habitude, dans la tradition française, on fête les anniversaires, les dizaines, les 10 ans, les 20 ans. Et les 20 ans, c'est les noces de porcelaine. Et donc, on a voulu marquer les choses avec une petite cérémonie en mairie pour le renouvellement de leurs vœux. Et c'est une façon aussi de rappeler l'injustice de la séparation de Claude et Nahama, qui est maintenant prisonnier depuis de nombreuses années, de trop nombreuses années. Et c'est une façon aussi pour nous de commémorer leur mariage et de souligner à quel point leur engagement dans la lutte et leur engagement personnel aussi est un véritable combat, et de leur rendre hommage. Alors le message pour Nahama, c'est d'abord de lui dire qu'on ne l'oublie pas. Il est citoyen d'honneur de la ville d'Ivry, donc c'est un engagement important, et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour déjà rappeler son existence, qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Je crois que ça, c'est extrêmement important, et à chaque occasion, on rappellera l'injustice dont il est victime du fait de son emprisonnement au Maroc. Et à travers lui et à travers son épouse Claude Mangin, c'est aussi pour nous une façon de rappeler en permanence les droits du peuple sahraoui à pouvoir se prononcer sur son indépendance
et d'exiger qu'enfin le référendum d'autodépendance puisse avoir lieu. Comme l'a rappelé Claude tout à l'heure, le peuple sahraoui est un peuple pacifique qui défend ses droits par la voie politique, qui les défend pas par le feu. Il se défend, le peuple sahraoui. Il se défend contre les agressions du Maroc, contre l'érection de ce mur qui a été dressé pour séparer le Sahara en deux morceaux. Et on continuera de se battre contre ce mur de la honte et pour qu'enfin le peuple sahraoui puisse obtenir son indépendance. Alors malheureusement, le combat du peuple sahraoui passe sous les radars des médias aujourd'hui dans le pays. Personne n'a conscience de cette injustice et il faut que le peuple français sache, connaisse la situation de cette occupation illégale et qu'on fasse connaître de plus en plus ça pour que la France, qui a un poids international, puisse enfin peser de tout son poids et arrêter les petits compromis avec les tenants du pouvoir au Maroc.